انہوں نے یہ بولا کہ میں نے اسلام قبول کر لیا, میں ایک لڑکے سے پیار کرتی ہوں. انہوں نے میرے میرے گھر والوں نے مجھے مارا پیٹا, ان سے جو ہو سکتا تھا انہوں نے کیا کہ یہ اسلام قبول نہ کرے. اس نے مجھے بھی اپنے فلیٹ میں اتنی بری طرح مارا, مجھے لاتیں ماری, مجھے دھکے دیے, اور مجھے فلیٹ سے بھی گھر سے بھی اپنے باہر نکال کے کھڑا کر دیا. یہ بھی نہیں سوچا کہ میرا کیا بنے گا. لیکن روئے نہیں, ہم سب آپ کے ساتھ ہیں. اور میں اس کو دیکھ کے حیران تھی کہ اس نے مجھے اپنی محبت کا یقین دلانے کے لیے پہلے میرا مس یوز کیا, اور ہم مجھے ہی کہہ رہے کہ میں اس طرح کی لڑکی ہوں کہ جو کسی کے بھی کہنے میں آگے کچھ بھی کر سکتی ہے. میں کسی بھی صورت اس گندگی میں دوبارہ نہیں جانا چاہتی, جہاں جو گندگی سے میں اتنی مشکلیں اتنی تکلیفیں کاٹ کے نکلی. مجھے بس اس بات کی خوشی ہے, سکون ہے کہ جو اسلام, جو رستہ میں نے اب اپنے لیے اختیار کیا, وہی اصل کامیابی ہے. میری دنیا آخرت دونوں سنور جائیں گی. بس میری ایک یہی ریکویسٹ ہے کہ اگر کوئی شخص جو اللہ پر ایمان رکھتا ہو, اللہ سے ڈرتا ہو, وہ مجھے عزت دے, مجھ سے نکاح کرے, اپنا نام دے. ویورز, ویڈیو پر آنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں, لائک کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبانا مت بھولیے گا. کٹ جاؤں گا میں شاخ سے, یہ دکھ بھی ہے لیکن گلدان میں سجنے کی خوشی اپنی جگہ ہے. السلام علیکم ناظرین, ایم بی ٹی وی کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان فروا نذیر, اور آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ایسی ہندو لڑکی جن کا نام انوشکا کپور ہے, لیکن اب انہوں نے اسلام قبول کر لیا ہے. تو یہ جانتے ہیں کہ انہوں نے اسلام قبول کیوں کیا, کیسے کیا, ان کا یہ سفر کیسے رہا. السلام علیکم. میرے اسلام قبول کرنے کی ایک اور واحد وجہ وہ لڑکا بھی ہے جس سے مجھے محبت ہوئی, اس سے بات کرنا اچھا لگتا. مطلب وہ مجھے ایسا لگتا تھا کہ میرے ماں باپ سے زیادہ اس دنیا میں سب سے زیادہ وہ مجھے سمجھتا ہے. مجھے ایسا لگا کہ میری پوری دنیا شاید وہی ہے. میں نے اس کی خاطر اسلام قبول کیا, میں نماز پڑھنے لگی, میں نے قرآن پڑھنا شروع کیا, میں نے اسلام کو دل سے قبول کیا. وہ جب بھی مجھے بلاتا تھا وہ اکیلا ہی ہوتا تھا, اور وہ کہتا تھا کہ اسے اچھا نہیں لگتا کہ وہ اپنے دوستوں میں میرے بارے میں بات کرے یا ان سے وہ مجھے دیکھیں. اس کی خاطر میں پردہ کرنے لگی, کیونکہ اس کو پسند نہیں تھا کہ مجھے کوئی دیکھے. مجھے لگتا تھا کہ وہ سچ میں دل سے مجھ سے محبت کرتا ہے. یقین نہیں آتا کہ وہ میرے ساتھ ایسا کر سکتا ہے. مطلب ہر لڑکی کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ ایک لڑکا ہو جو اس سے پیار کرے, اس کا خیال کرے اور پوری دنیا سے اس کو بچا کے رکھے. جب اس نے مجھے اس بات پر پورا یقین دلا دیا, پھر اس نے جو چاہا میں نے ویسا کیا, صرف یہ سوچ کے کہ وہ مجھے کبھی نہیں چھوڑے گا, کیونکہ وہ مجھے دل سے چاہتا ہے. تو آپ کے ماں باپ کو کیسے پتا چلا کہ ہماری جو بچی ہے وہ کسی کے ساتھ فزیکل ریلیشن میں ہے اور وہ لڑکا جو ہے وہ مسلم ہے؟ میرے ماں باپ کو یہ نہیں پتا تھا کہ میں فزیکل ریلیشن میں ہوں. یہ بات ابھی کسی کو بھی پتا نہیں تھی. اس نے کہا تھا کہ ہم شادی کر لیں گے. میں بس گھر آئی تھی اور میں نے مطلب اپنے گھر میں نماز پڑھی تھی. میری امی نے مجھے دیکھا ہے, اور وہ ایک دم سے نا انہوں نے پورے گھر والوں کو بتایا یہ کیا, مطلب یہ نماز پڑھنے لگی ہے, کیا کر رہی ہے. انہوں نے یہ بولا کہ میں نے اسلام قبول کر لیا, میں ایک لڑکے سے پیار کرتی ہوں. انہوں نے میرے گھر والوں نے مجھے مارا پیٹا, ان سے جو ہو سکتا تھا انہوں نے کیا کہ یہ اسلام قبول نہ کرے, اور ایک اسلامی مطلب مسلمان لڑکے سے پیار کیوں کرتی ہے. تو میں نے پھر بھی ہمت نہیں ہاری, انہوں نے مجھے گھر سے نکال دیا. میں گھر سے نکلنے کے بعد اس لڑکے کے پاس ہی میں نے فون کیا, میرا فون نہیں اٹھا رہا تھا. پھر اس نے مجھے جب زیادہ فون کیا, زیادہ انسسٹ کیا, تو اس نے فون اٹھا کے کہا کہ مجھے تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے اور تم جاؤ. اس نے مجھے چھوڑ دیا. مجھے بہت دکھ تکلیف ہوئی, مجھے لگا شاید میری زندگی ختم ہو گئی ہے. مطلب مجھے بھروسہ ہی نہیں, مطلب اس نے میرے بھروسے کو ایسے توڑا کہ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ نہ میں اپنے گھر کی رہی, نہ مجھے لگا میں دنیا کی رہی, نہ لیکن میرے ساتھ جو بھی ہوا مجھے سب کا بالکل بھی کوئی افسوس نہیں ہے. آپ کو مسلمان ہوئے عرصہ کتنا ہو گیا؟ کب سے آپ مسلمان ہیں؟ 3 سال ہو گیا مجھے مسلمان. 3 سال سے آپ مسلمان ہیں. اور بریک اپ کو کتنا عرصہ ہوا آپ کو؟ 1 مہینہ ہو گیا. 1 مہینہ ہوا ہے. 1 مہینے سے اس نے آپ کو چھوڑ دیا؟ 1 ڈیڑھ مہینہ ہو گیا. اس نے مجھ سے بات نہیں کی, پھر شادی بھی نہیں کی, اس نے میرا مس یوز کی. اوکے, فزیکل ریلیشن میں آپ کتنا عرصہ رہی اس کے ساتھ ان 3 سالوں میں؟ تقریباً 2 سال ہو گئے تھے.
वो दिखाता था जो मैं देखना चाहती थी। मुझे लड़कियों का यही तो मसला होता है, मुझे इज्जत देता है, वो मेरे साथ बहुत सिंसियर है। मुझे नहीं लगता था कि वो मुझे इस तरह से छोड़ेगा। तो सिर्फ इसलिए छोड़ दिया, उसने कहा कि अगर तुम मेरे कहने पे अपने घर वालों को छोड़ के मेरे साथ इस तरह से रह सकती हो, इस तरह से मेरे कहने पे कुछ भी कर सकती हो, फिर तुम कुछ भी किसी के साथ भी कर सकती हो। और मैं उसको देख के हैरान थी कि इसने मुझे अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाने के लिए पहले मेरा मिसयूज किया, और अब मुझे ही कह रहे हैं कि मैं इस तरह की लड़की हूँ कि जो किसी के भी कहने में आगे कुछ भी कर सकती है। आपके माँ बाप को आपने बताया कि मेरे साथ ऐसा हुआ, तो उन्होंने आपको रखा या उन्होंने फिर भी निकाल दिया आपको? उन्होंने तो बस मुझे घर से धक्के दे के निकाल के सिर्फ इतना कहा कि आज से तुम हमारे लिए मर गई हो, जहाँ मर्जी जाओ। तो अभी आप लाहौर में रह रही हैं? अभी मैं इस कोई वक्त हॉस्टलाइज्ड हैं या किसी रिश्तेदार के घर रह रही हैं आप? मैं किसी भी रिश्तेदार, यहाँ पे मेरा कोई भी नहीं है, ना मुझे यहाँ कोई जानता है। मैं बहुत ज्यादा 1 महीने से धक्के खा रही हूँ, सहारे की तलाश में हैं। सहारे की तलाश में हूँ। मुझे समझ नहीं आ रही है कि मैं क्या करूँ। अगर आपको कोई अच्छा लड़का मिले जो आपके काबिल हो, आपका खर्चा उठा सके, तो आप उससे शादी कर लेंगी? जिस पे मैंने सबसे ज्यादा भरोसा किया, उसने मुझे भी अपने फ्लैट में इतनी बुरी तरह मारा, मुझे लातें मारी, मुझे धक्के दिए, और मुझे फ्लैट से भी, घर से भी अपने बाहर निकाल के खड़ा कर दिया। ये भी नहीं सोचा कि मेरा क्या बनेगा। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि वो मेरे साथ ऐसे करे। देखिए रोए नहीं, हम सब आपके साथ हैं। जो आपने मजहब कबूल किया है, ये बहुत ही अच्छा है। ये तो इतना हमदर्द है, इतना नरम है। आपको आपको खुशी होनी चाहिए कि बहुत चले, मेरी दुनिया और मेरी आखिरत तो सही हो गई। मुझे देखिए प्लीज आप रोए नहीं, हम सब आपके साथ हैं। तो कोई रिग्रेट नहीं है कि मेरे साथ क्या हुआ, उस लड़के ने मेरे साथ क्या किया, मेरे घर वालों ने मुझे निकाल दिया। मुझे बस इस बात की खुशी है, सुकून है कि जो इस्लाम, जो रास्ता मैंने अब अपने लिए इख्तियार किया, वो ही असल कामयाबी है। मेरी दुनिया आखिरत बिल्कुल दोनों संवर जाएंगी। और बिल्कुल, वो है ना कि मंजिले गुल का पता देते हैं, राह में खार बिछाने वाले। उन्होंने इसके साथ किया तो गलत, लेकिन इनकी दुनिया और इनकी आखिरत इनकी वजह से सही हो। मुझे अब इसका कोई वो नहीं है। हाँ, मगर ये है कि क्योंकि हाँ, मैं सिर्फ इतना जानती हूँ, जो अल्लाह पर यकीन रखते हैं, ईमान रखते हैं, वो मुझ बेबस लड़की पर भी रहम कर सकते हैं। अगर उन्होंने मेरे साथ जो भी हुआ है, मैं इस बात पे बिल्कुल भी, मुझे कोई पछतावा नहीं है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ है। जी जो भी मेरे साथ हुआ है, इसमें एक अच्छी बात यह है कि मुझे ये पता चला है कि असल में जिंदगी का असल मकसद क्या है। जी बस मेरी एक यही रिक्वेस्ट है कि अगर कोई शख्स जो अल्लाह पर ईमान रखता हो, अल्लाह से डरता हो, वो मुझे इज्जत दे, मुझसे निकाह करे, अपना नाम दे। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। उसका एहसान होगा कि अगर वो मुझे अपना नाम दे, मुझे तहफ़्फ़ुज़ दे। मतलब आप हिंदू मजहब में किसी सूरत वापस नहीं जाना चाहती? मैं किसी भी सूरत उस गंदगी में दोबारा नहीं जाना चाहती, जहाँ जो गंदगी से मैं इतनी मुश्किलें, इतनी तकलीफें काट के निकली हूँ। जब मुझे ये पता चला है कि मेरी जिंदगी का क्या मकसद था, और मैं आज तक कितनी गुमराही में थी, और मेरा अल्लाह हम इंसानों से कितना प्यार करता है, जी औरत को बिल्कुल। इज्जत देता है। कुरान को जब से मैंने ना सिर्फ पढ़ा है, दिल के तर्जमे से पढ़ा, दिल से पढ़ा है, और जब से उसको पढ़ा है, मुझे समझ आई है कि असल इंसान की हकीकत यही है। जिसके दिल में खौफ खुदा हो, तो इनको सहारा दे सकता है। अच्छा तो आशा, क्या आप उस शख्स को माफ कर पाएंगी जिसने आपको डिस्ट्रैक्ट किया, आपके साथ इतनी ज्यादा ज्यादतियां की? उसने मुझे डिस्ट्रैक्ट नहीं किया, बल्कि उसकी वजह से मैं असल ट्रैक पर आई हूँ अपनी जिंदगी के। बिल्कुल वो उसका ज़र्फ है जो भी उसने मेरे साथ किया। मुझे उससे कोई गिला नहीं है, कोई शिकवा, कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि मुसलमान होने के बाद मैंने ये देखा कि अल्लाह ताला को वो लोग अच्छे लगते हैं जो माफ़ कर देते हैं। तरीन सिला भी अल्लाह ताला ही मुझे देगा। बिल्कुल जो भी है, जो बेशक। भी हुआ, मैं मेरा अल्लाह जानता है या मैं जानती हूँ कि जो भी इंसान अल्लाह से डरता है या अल्लाह पर ईमान रखता है, और वो मुझसे निकाह करता है, मुझे सहारा देता है, मुझे इज़्ज़त देता है, मुझे इज़्ज़त के काबिल समझता है, परेशानी हो, जो भी हो, मैं उसका साथ दूँगी, वफ़ादार रहूँगी। उसे कभी मुझसे शिकायत नहीं होगी कि इसने, ये लड़की से शादी करके मैंने कोई
गलती की है। बिल्कुल सही ट्रैक पर हैं। और नाजरीन, मलाइका फाउंडेशन की तरफ से ऑन द स्पॉट इनकी रिहाइश का और इनके खाने पीने का इंतजाम कर दिया गया है जब तक इनको कोई अच्छा जीवन साथी नहीं मिला। और दीजिए इसी के साथ अपनी होस्ट फरवा नजीर को इजाजत। अगली स्टोरी के साथ दोबारा मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।